शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु। शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा जलं ते वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पालयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातु कायतनया संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेद सिन्धुं ननाव दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो माकं बोध्यभिता तनूनां ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं पुवेम परमा सधस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इहमादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವ ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವ ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವ ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಕಳೆಯಲಿ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಇಂದು ಸುವಿಮಲೆ ವಂದಿತ ಪದ ತಲೆ ಇಂದು ಸುವಿಮಲೆ ವಂದಿತ ಪದ ತಲೆ ಕುಂದದ ಪ್ರೇಮದ ಮಂದಾಕಿನಿ ಇಂದು ಸುವಿಮಲೆ ವಂದಿತ ಪದ ತಲೆ ಕುಂದದ ಪ್ರೇಮದ ಮಂದಾಕಿನಿ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವ ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವ ಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके योगीन्द्रार्चिते योग प्रदाते त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके योगीन्द्रार्चिते योग प्रदाते तव कृपे बेळगली भव भ्रमे कಳೆಯಲಿ तव कृपे बेळगली भव भ्रमे कಳೆಯಲಿ शिवे श्री शारदे तव कದಿ ಮೊರೆಯುವೆ शिवे श्री शारदे तव कದಿ ಮೊರೆಯುವೆ त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके योगीन्द्रार्चिते योग प्रदाते त्याग विभूषिते त्यागी कुलाम्बिके योगीन्द्रार्चिते योग प्रदाते तव कृपे बेळगली भव भ्रमे कಳೆಯಲಿ तव कृपे बेळगली भव भ्रमे कಳೆಯಲಿ शिवे श्री शारदे तव कದಿ ಮೊರೆಯುವೆ शिवे श्री शारदे तव कದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಎನ್ನಯ ಆಸರೆ ನಿನ್ನಡಿದಾದರೆ
ಎನ್ನಯ ಆಸರೆ ಮನ್ನಿಸುದಾಸನ ಭಿನ್ನ ಮಾತೆ ಮಿನ್ನಡಿದಾವನೆ ಎನ್ನಯ ಆಸರೆ ಮನ್ನಿಸುದಾಸನ ಭಿನ್ನ ಮಾತೆ ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲು ತವ ಕೃಪೆ ಬೆಳಗಲಿ ಭವಭ್ರಮೆ ಕಳೆಯಲಿ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ ಶಿವೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದೆ ತವ ಕದಿ ಮೊರೆಯುವೆ. श्री शारदा देवी हे महामाते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते श्री शारदा देवी हे महामाते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते श्री शारदा देवी हे महामाते श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते परम पावन हृदय कलियुगद सीते परम पावन हृदय कलियुगद सीते भक्तिಯಿಂದಾರಾಧಿಪೆವು ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಗಗನದಂತಿ ಹೃದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಗಗನದಂತಿ ಹೃದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನಿನ್ನ ತೇಜದ ಭಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ನೀ ಕಾಳಿ ನೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀ ಪ್ರಿಯಮ್ಮ ನೀ ಕಾಳಿ ನೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀ ಪ್ರಿಯಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಹ ನಮ್ಮ ಪೋರೇಶಕ್ತಿಯಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಹೇ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗುರುದೇವ ಸಂಪ್ರೀತೆ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯ ನರಿವುದೆಂದೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ
ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಮಾ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಮಾ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಮಾ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ ಮಾ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಮಾ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಪ್ರೀತಿದಾತೆ ಸುಜ್ಞಾನದಾಯಿಕೆ ಸುವಿಮಲ ಚರಿತೆ
सुविमल चरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि प्रीतिदाते मा शारदामणि शान्तिदाते मणि शान्तिदाते मा शारदामणि शक्तिदाते मा शारदामणि शक्तिदाते मा शारदामणि भक्तिदाते मा शारदामणि भक्तिदाते मा शारदामणि मुक्तिदाते मा शारदामणि मुक्तिदाते मा शारदामणि वात्सल्यदाते मा शारदामणि वात्सल्यदाते 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 सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते सुज्ञानदायिके सुविमल चरिते मा शारदामणि प्रीतिदाते 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 तपो सूर्य किरण बिंब चंद्रिके ओ ताई अंबिके राम कृष्ण तपो सूर्य किरण बिंब चंद्रिके
ಚಂದ್ರಿಕೆ ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಗಿರಿಯ ದರಿಯ ನೆಲವ ಜಲವ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯೇ ಗಿರಿಯ ದರಿಯ ನೆಲವ ಜಲವ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವರಣೆಯೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನದ ಪರ್ಣಕೋಟಿಯ ದೀಪವೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋವನದ ಪರ್ಣಕೋಟಿಯ ದೀಪವೇ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಹಣತೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕ ನೀತ ಕಿರಣವೇ ಮೌನ ಪ್ರಭಾವಲಯವೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಸಂಕಟಗಳ ವನರಸನವ ನೋಟೋ ನಿಂತ ಶಿಖರವೇ ಸಂಕಟಗಳ ವನರಸನವ ನೋಟೋ ನಿಂತ ಶಿಖರವೇ ನದ ನದಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನದ ನದಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನದ ನದಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನದ ನದಿಗಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹಾಲೂರಿದ ತೀರ್ಥವೇ ದಿವ್ಯ ಕೃಪಾರೂಪವೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ಗಿರಿಯ ದಾರಿಯ ನೆಲವ ಜಲವ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯೇ ಗಿರಿಯ ದಾರಿಯ ನೆಲವ ಜಲವ ತಪ್ಪಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯೇ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವರಣೆಯೇ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಓ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ತಪೋ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿಂಬ ಚಂದ್ರಿಕೆ
ಮುಂದು ಒಲುಮೆಯ ಸುರನಲಿ ಕಣ್ಣಲಿ ಮಿಂದು ಕಲಿಯುಗ ನೋಡುತ್ತ ಒಲುಮೆಯ ಸುರನಲಿ ಕಣ್ಣಲಿ ಮಿಂದು ಕಲುಷವ ತಡೆಯುತ್ತ ಕಲುಷವ ತಡೆಯುತ್ತ ಬೆಳಗಲಿಯಂದು ಸುಲಭದ ಸಾಧನೆ ಸಾರವದಂದು ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮದ ಬಿಂದು ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮದ ಬಿಂದು ಪರಹಿತ ಜೀವಿತೆ ಸರ್ವರ ಬಂಧು ಪರಹಿತ ಜೀವಿತೆ ಸರ್ವರ ಬಂಧು ಮೊರೆಯುವೆ ನಿನ್ನಲಿ ಕೃಪೆ ತೋರೆಂದು ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ಕರುಣೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಚಾರದೇವಂದು ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ದೊರಕಿತು ಧರಣಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳುತ್ತಾಯಿ
ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮವೇ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮವೇ ತಾಯಿ ಶಿವನಿರುವ ಸಾವಿರದಳ ಕಮಲವನ್ನ ಶಿರೋಮಧ್ಯದಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಶಿವನಿರುವ ಸಾವಿರದಳ ಕಮಲವರಳನ್ನ ಶಿರೋ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಮನದ ವ್ಯಥೆಯ ನೀಗಿಸಮ್ಮ ಷಟ್ಚಕ್ರವ ಭೇದಿಸಮ್ಮ ಮನದ ವ್ಯಥೆಯ ನೀಗಿಸಮ್ಮ ಓ ಚೇತನ ರೂಪಿಣಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮವೇ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೈವೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಪದ್ಮವೇ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ ಏಳು ತಾಯಿ
ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ 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 ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಏಳಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿನಿ ನಿತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ 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 ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತ
ಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಭುಜಗರೂಪಿಣಿ ಮೂಲಾಧಾರ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಭುಜಗರೂಪಿಣಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಆಹ್ವಾನ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಚುಮು 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 ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುಪ್ರಭಾತ ಮತ್ತು ವೇದಘೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ಡಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆರಾಮ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಶ್ರಮದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮರಗಿಡಗಳ ಈ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂತಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜಯಂತಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇಂತಹ ತಾರೀಖಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡೋ ಬದಲು ಆ ಶಾರದೆಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ದಯಾರೂಪೇಣ ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳನ್ನು ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯರು ಹೊಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಅದೊಂದು ದಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹತ್ತಿರದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಗೊದಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಮಾಷೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾರದೆ, ಪುಟ್ಟ ಶಾರದೆ, ಠಾಕೂರ್ ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ, ರಾಣಿ ಅಂತ, ಪುಟ್ಟ ಶಾರದೆ. ಆ ಶಾರದೆಯ ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳುಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಹೆಂಗಸು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು, ನೋಡಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತೀನಿ. ಈ ಮಗು ಬೆರಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಗೊದಾಯಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ. ಆಗಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗು. ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಳಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಹುಚ್ಚಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯುವಕ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ನೆನೀತಾ ಸಾಧನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಎತ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಮಾರಪುಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದರೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಇವನಿಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಕಿದಾಗ ಗೊದಾಯಿಗೆ ಯುವಕ 5 ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಮಗುಗೆ, ಶಾರದೆಗೆ. ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬದಿಂದ, ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಇವರು ಮುಖರ್ಜಿ ಚಟರ್ಜಿ, ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಮದುವೆ ದಿವಸ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಹುಟ್ಟ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಜಮೀನಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ರಘುವೀರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ತಂದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವರು ಆ ಊರಿನ ಮಹಾಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ತಂದೆ ಕ್ಷುಧೀರಾಮ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ. ಆತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಟಿಂಗ, ಜಮೀನ್ದಾರ ಪಟಿಂಗ, ಆ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ತಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೋ ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಷುಧೀರಾಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ರಘುವೀರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು, ಊರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇರೋ ಗಿಮೀನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಮಾರಪುಕ್ಕರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ತಾರೆ. ಯಾಕಯ್ಯ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ದೆಹರಿ ಅವರ ಊರ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಇಂಥ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅಂತ. ಅದಿರಲಿ, ತದನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಚಂದ್ರಮಣಿ ದೇವಿಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಭರಣ ಹಾಕಬೇಕಲ್ವೇ, ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಭರಣ ಇಲ್ಲೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಡವೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ. ಅವರು ಪೈನಿ ಅಂತ, ಅವರು ಅಂದರೆ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮನೆ ಹೆಸರು. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೀವಂತ ಗಂಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶಾರದಾದೇವಿಯವರೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು, ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮದುವೆಗಿದ್ವಿ, 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು. ಸೊ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಸುಸ್ತು ಕೂತಿದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಬ್ಸಿ ಕೂರಿಸಿ, ಆ ಕಡೆ ಇರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗು. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಭರಣನ, ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಎಲ್ಲ ಆಭರಣ ಬಿಚ್ಚಿ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೋ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಈ ಮಗು ತೋಡಿ ರಾಗ ಓ ಅಂತ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಆಭರಣ ಇದು. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾದೇವಿಯ ಸೋದರ ಮಾವ ಆ ಮಗುನ ಕಂಕಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬೇಡ ಈ ಮನೆ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು. ತವ್ರ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಣಿ ಅಂಗಲಾಯಿಸ್ತಾಳೆ, ಬೇಡ ನನ್ನ ಗಂಡ ನಿನಗೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬೇಡ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ
ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಂಡು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹಲ್ಲುಜ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಏಕೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇವರು ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನೋಡು ಆ ಮಗು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ತಾನೆ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ. ಶಿವರಾಮ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕಲ್ಕತ್ತೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯರು ಬೆಳೀತಾ 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 ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರ್ರಿ, ಹೆಂಗಸರು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರ ಗಂಡಂಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಿದ್ದಂತೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡು ದೇವಿ 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 ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದೇನ್ರಿ, ಈ ಜನ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 8 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಿದೆ, ಇವ್ರು ಹುಚ್ಚು. ಕೊನೆಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇರೋ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ, 60 ಮೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಥೆಲು ಬೆಲು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಡು, ಬೇರೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಂದ್ಯಾ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಂತೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇದೇನು ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾ ಬಾ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ನೋಡು, ದೇವಿ ಅಂತ ಮಾ 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 ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಇದೇನು ಹೀಗಿದಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳಮಯ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಅಸದಳವಾಗಿದೆ, ಬಣ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಮಹಿಮೆನೇ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಾರದಾಮಣಿ ದೇವಿಗೆ 14 ವರ್ಷದ ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ ಜಯರಾಮ ಬಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಪತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಳು. ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದರು, ಕೆಲವರು ಅವನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂದರು, ಕೆಲವರು ಪುಟ್ಟ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಹುಚ್ಚನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಹುಚ್ಚನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಶಿಶು ಸರಳದ ಹೃದಯದ ಬಾಲೆ ನೊಂದಳು. ತನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕ್ಷೇಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವೆಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆಕೆಯ ಮುಗ್ಧ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಮಹತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪತಿ ಕಾಮಾರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೈದು ಪುನೀತನಾಗುವೆಂದು ಶಾರದಾದೇವಿಗೆ ಬಂದಳು. ಈಶ್ವರ ಪ್ರೇಮೋನ್ಮತ್ತ ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿದಳು. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪತಿಯ ಹೃದಯದ ನಿಗೂಢ ಭಾವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಳು. ತನ್ನ ಇನಿಯನ್ನು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿರುವ ಜಗನ್ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಇಲ್ಲರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೊತೆ. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಈತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಈತ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿ, ಈತನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಜಗನ್ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ತನ್ನನ್ನು ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ತಾನು ಆತನ ಮಹಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗದೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದಳು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸನ್ಯಾಸ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಾಮಿನಿ ಕಾಂಚನಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೂ ಸರ್ವದಾ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದರು.
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆಜನ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ವ್ರತವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಪರಮಹಂಸರು ಶಾರದಾಮಣಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಿಂದು ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಾವ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭವತಾರಿಣಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಂಥ ಮಾತದು! ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂದಾಗ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಸಹಾಯಕಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು, ಪರರಾಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಸಮಾಧಿ ಹುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು, ಸದಾ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಾಣುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ದೊಡ್ಡದದು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:30 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಗಂಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅವರ ಕೊಠಡಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ 6x6 ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಕೆಯ ಹೆಂಗಸಿನ ಸಹಜವಾದ ಆ ದೈಹಿಕವಾದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪುಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಆಕೆ ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಗಿದ್ಲು ಗೊತ್ತು, ಮಹಿಮೆನೇ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅಂತಹ ಮಹಾಮಾತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮಹಾಮಾತೆಯವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಜಪಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತದನಂತರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಸಮಾಧಿಯಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಸಂಘವನ್ನು, ವಿವೇಕಾನಂದಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘ ಜನನಿ ಶಾರದೆ ಅಂತ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ಪರಂಪರೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ನಾವಿಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನದ ಜಪದ ಫಲ, ಸಾಧನೆಯ ಫಲ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಯಾಕೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಷೋಡಶಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೆ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಲಹಾರಣಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಮಣೆ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಬೇಲೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗದೀಶ್ವರಿ, ಭವತಾರಿಣಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಯಾಕಮ್ಮ ಜಪ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಹಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಮಗು, ನೀ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ.
ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ತಗೋತಾರೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಜಪ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇದು ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಜಪ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಜಪನ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಪಂಚ ಅಗ್ನಿ ತಪಸ್ಸು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ after the master passing away, I often had a vision of a bearded sannyasin who asked me to perform the Panchatapa ceremony. In the beginning, I didn't pay any heed to it, and moreover, I was unaware of that. Then I started performing that. ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಪುರುಷ ಬಂದು ಪಂಚತಪ ನೀ ಮಾಡು, ಪಂಚತಪಾಗ್ನಿ ನೀ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀ ಜಪ ಮಾಡು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು. ಏನಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನಿಡೋದು, ಆ ಬೆರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಗ್ನಿನ ಹಾಕೋದು, ಸುತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ, ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೂರ್ಯ, ಆ ಸೂರ್ಯ ಮೇಲೆ ಉರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 4 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ, 4 + 1 5, ಭೂಮಿನೂ ಕಾದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡೋದು. ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಪಂಚತಪ ಆ ಒಂದು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಾಯಿ ಎಂದಾಗ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಾ. ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ ನಿಖಿಲ ಮಾತ್ರ ಹೃದಯ ಸಾಗರೆ ಮಂಥನ ಮೋಹಮೂರ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿಯೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಂಥಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಂತಂತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ. ಅದೇ ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಡು. ಅಂತಹ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ದಿವಸ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ವೇದಘೋಷ, ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರೂ ಸಹ ಇಂತಹ ಮಹಾ ನಾರೀ ರತ್ನಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಜಪ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ಜೀವನ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಹೋಗು, ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗು, ನೀನು ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದರು, ಅದರ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾರದಾದೇವಿಯವರನ್ನು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆಡಂಬರ ಇಲ್ಲ, ನಿರಾಡಂಬರ. ಅವರು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತ ಬರೀತಾರೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ. ಸ್ತ್ರೀಯ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾರದಾದೇವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನೋಡ್ಕೋ, ರಿಲೀಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋ, ಈ ಕೆಲಸನೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಅಂದಾಗ
ಮಹಾಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಗು. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಪಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, 1912ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. A disciple told Holy Mother, some say that hospital work, selling books and accounting are not proper work for monks because master did not do such work. A monk is supposed to be perform worship, japa, meditation, kirtan, which turn the mind to God. Other mundane activities turn the mind towards the world ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಜ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಜ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಡಲೂರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಮಖಂಡಿಲಿದ್ದೀರಾ, ಅದ್ರ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಶಹಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಶವಂತಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸ್ತಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಯವರು, ಶಾಂತಿ ಮೆಡಿಕಲ್, ಅವರು ಅವತ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗತಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಿನ ಹೊದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶ್ರೀಧರ ಜೊತೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಶಿವಜ್ಞಾನೇ ಜೀವ ಸೇವಾ. ನಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೊದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈಗೆ ನಾನು ಹೊದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಊಟದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡೋದು ಏಷ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಗೂಢಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶತೇತು ಅಗ್ರಯ ಬುದ್ಧಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿಭಿ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು. ನಮಗೆ ಯಾರ ಗೋಜು ಬೇಡ, ಯಾರ ಚಿಂತೆನೂ ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟುಡೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ. ಪೇಪರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನಾವು ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾರಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವುದೋ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊದಲು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಲಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಥರದ ಇದೆಯಾ, ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಮಲಗಿರೋನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆಯೋ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಚಳಿ ನಡುಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೃದಯ ನಮಗೆ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1,500 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ಸ್ನ ಈ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ರಮಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 600 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಾಧ್ವಿಗಳು, ವೈರಾಗಿಗಳು, ಮ್ಯಾಂಡಿಕೆಂಟ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಡಲೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. ಚಳಿ ಆ ಚಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಪಾಡ್ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಹೊದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಯಾಕೆ ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದರೆ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಅಥವಾ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ, ಅಥವಾ ಯೋಗಿಗಳಾದರೆ ಜೈ ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಶಾರದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೈ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ವತ್ ವೇದಾಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ. ಏನನ್ನು ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣೋದು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ. ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ಏನಿಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದು ಸುಲಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 40 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಜೀವನ. 45 ವರ್ಷವಾಯಿತು ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿ. 45 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೇನು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಶಾರದಾದೇವಿಯವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ.
ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ. ಶಾರದಾದೇವಿಯರ ಪಂಚತಪದ ಜಪದ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಪ ಧ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ, ನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ, ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ, ನೀ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ನಮ್ಮವ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರ ಗೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರ ಗೋತ್ರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದು ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಜಂಜಾಟದಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರು ಅಂಥೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 1-to-1 ಟಾಕ್. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು, ಹಿ ವಿಸ್ಪರ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ಲ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಏನು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಬಂದೀಯ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಡ್ದ ಬುಟ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ, ಹೊಡೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಡೆದು, ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹೊಡೆದು, ಯಾವ ಹಣ್ಣು, ಯಾವ ಬುಟ್ಟಿನೋ ಏನೋ, ಇವತ್ತು ನಂದು ಸೇವೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸೇವೆ. ನೀನು ಯಾರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ನೀನು ಯಾರು ನೀನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ಜಾನಿಬೇ ತುಮಾರೇ ಜನ್ಮ ಆಚೆ. ಮಗು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೀನು ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನಗೊಬ್ಳು ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಜೀವನ. ಪವಿತ್ರಂ ಚರಿತಂ ಯಸ್ಯಾಹ ಪವಿತ್ರಂ ಜೀವನಂ ತಥಾ ಪವಿತ್ರತಾ ಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ. ತಾಯಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂಥ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೆಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯಂತಹ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಓದಿದ್ದು, ಆ ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಇಂತಹ ನಾರೀ ರತ್ನಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಇಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶಾರದಾದೇವಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ವಾಪಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಂತಹ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ತಾಯಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ರೂಪ ಅಂಥೇಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ 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 ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾಯಿನ. ಆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ತಾಯಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಗು ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳು ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಭವತಾರಿಣಿ, ಕಾಳಿ, ಮಹಾತಾಯಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ತಾಯಿಯ ಹೃದಯ, ಆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ನಮಗಾಗಲಿ. 20-20ನೇ ವರ್ಷ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. ಕೆಟ್ಟ ವರ್ಷ, ಬಹುಶಃ ಹಿಂದೆಂದು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಮುಂದೆಂದು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳೇ. ನೀವು ಎಂಥ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೋವಾದಾಗ ನೀವು ಕರೆಯೋದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, HSBC ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪದ. ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಗಂದೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಶಾರದಾಂಬೆ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರೀತಿಯ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ
ಗೀತ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀಹೆ ನಮ್ಮ ಕರ ಕರೆಯಿದೆಂದೆನದೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀಹೆ ನಮ್ಮ ಕರ ಕರೆಯಿದೆಂದೆನದೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಯಾರ ದೋಷಗಳೆಷ್ಟು ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ಯಾರ ದೋಷಗಳೆಷ್ಟು ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ದೋಷವ ತಿದ್ದಿ ನೀ ಸಲಹಬೇಕು ಯಾರ ದೋಷಗಳೆಷ್ಟು ನನಗೇಕೆ ಬೇಕು ನನ್ನ ದೋಷವ ತಿದ್ದಿ ನೀ ಸಲಹಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀಹೆ ನಮ್ಮ ಕರ ಕರೆಯಿದೆಂದೆನದೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಪ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಧರಿಪ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು ನೀ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಹೃದಯ ಬಿಂದು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀಹೆ ನಮ್ಮ ಕರ ಕರೆಯಿದೆಂದೆನದೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ. ತಾಯಿ ನೀನಿರುತ್ತಿರಲು ತಬ್ಬಲಿಯೇ ನಾನು ತಾಯಿ ನೀನಿರುತ್ತಿರಲು
ಬಾರೆ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾರಮ್ಮ ಓಡಿ ಬಾ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತಾಯಿ ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾಳೆ, ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಜಯಂತಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೆಬ್ನಾರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಸನ್ಮಂಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆರತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರತಿಯ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗಾಗಲಿ, ನನಗಿದ್ದಾಗಲಿ, ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗಲಿ, ನನಗೆ ಇದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೂ ಇಡಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ, ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂತಹ ಆ ನಿರ್ಗತಿಗರಿಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೂ ಇಡಿ. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೂ ಇಡಿ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಆ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡಲೂರಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಲ್ಲ, ನಮಗಾದರೆ ಮನೆಗಳಿದೆ. ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, AC ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟಾರ್ಪಾಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತೊಗೋತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬದುಕೋತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, 2 ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಾರ್ಪಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿರು ಪಾಟಿ ಎನ್ನ ಸೊಳ್ಳೆಂಗಮ್ಮ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಮ್ಮ, ಈ 2020 ಬಂದಂಥ ದುರಿತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಬೇಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಾನಗಳ ಉಂಟಾಗಲಿ.